7 years old or 6 years old boy inside the mosque, you have to hug them. Prophet ﷺ used to give them some beautiful sweet when he used to see this type of boy inside the mosque. And one Sahabi radiallahu anhu, he brought his very small child at the mosque. Prophet ﷺ hold him on his lap. That narration came in Bukhari. And Prophet ﷺ offered his prayer by holding this small child. And when he went to the ruku, he left the child on the floor. And after finishing his sujood, he used to pick up the baby again. And when he used to offer the prayer inside home, Hassan radiallahu anhu used to sit on his head. And Jibreel Amin used to came and he used to say to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad, don't raise your head until Hussein moves from your head. That's the position of Muhammad used to make so long, especially Isha and Fajr prayer. Some occasion he used to make it short. As for example, if you can take the narration from Tirmidhi, once Prophet ﷺ offered Fajr prayer by 2 surah, Qul a'udhu birabbin nas, Qul a'udhu birabbil falaq. Companion of Prophet asked, O Prophet of Allah Almighty, all the time you make the Fajr so long. Sometimes he used to recite in Fajr prayer 60 ayah, sometimes 40 ayah, sometimes 80 ayah, sometimes 120 ayah. But you have to look at the Musalli's position. If some very elderly person join your prayer, you have to look at them. If any child behind your prayer, you have to look at them. Prophet ﷺ short his prayer so many occasions, especially at that day, very day. Rasulullah asked by his companion of Prophet ﷺ, why did you make your prayer so short? He says, I heard the children crying. I thought that children, mom is offering the prayer behind me. That's why I make this prayer very short. Because I am not prophet of elderly people. I am prophet of whole human being. I am prophet of whole universe. And I am rahmat of whole universe. That's why Prophet ﷺ make his prayer short. Another day, he offered Surah Zilzal in 2 rakat Fajr because of children. So, if you are imam, you have to look at the people. But when you offer the prayer individually, you can make as long as you want. That's the system of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Prophet sallallahu alaihi wasallam says, Sallu kama ra'aytumuni usalli. You must pray the way you have seen me, I am praying. You have to take the Prophet sallallahu alaihi wasallam model. You can't say, I am praying like my huzur, I am praying like my daddy. No. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, you have to pray the way you have seen me, I am praying. Allah give us tawfiq to offer the prayer with my all friends, all family members, especially convey this message to your neighbor who declared himself La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bring them to us mosque. Who doesn't come to the mosque, they have the quality of hypocrite. Especially Prophet ﷺ says 2 prayer is very tough prayer for hypocrite people, especially Fajr and Isha. Inshallah, we will start our prayer at home. Especially Sunnah, Nafal, you can offer at your home. You can make your little child Imam. You can make Imam yourself. You can be Imam yourself and make 2-3 lines and then offer the Sunnah at home. That is also prescribed by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Make your home environment of prayer and ask your child, did you offer the prayer? Because fasting, you have to be answerable in the day of judgment about prayer. أول ما يحاسب الله يوم القيامة الصلاة الصلاة الصلاة. That's why Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he was leaving this earth, his last verse was Ummati as-salat as-salat ma malakat aymanukum. Oh my ummah, don't leave the prayer. Don't leave the prayer. Don't leave the prayer. And don't oppress who are working under you. Ma malakat aymanukum. These 2 verses, last verse was of Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah give us tawfiq to convey this message to this society, especially who are not declaring themselves they are Muslim, who didn't have the declaration of faith. You have the duty, responsibility to convey this message to these people, because they will be also answerable for the prayer. If you convey this message, inshallah, Allah will leave you. But if you don't convey this message to these people will make you guilty in the day of judgment in front of Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah give us tawfiq to convey the message of Islam, message of prayer to all individual. আজকের বিষয় আমরা বিশেষ করে নামাজের উপর কথা বলছি। নামাজের জন্য আল্লাহ 82টি আয়াত কোরআন শরীফে নাযিল করেছেন। কোরআনের 82 জায়গায় তিনি নামাজের কথা বলেছেন। Do you mind if I speak Bengali little bit? No mind at all. Okay, that's good. I have to take the permission of general person. This country, you have first language, especially this country people, first language is English. And Prophet ﷺ says, "Qul ala hasbi wa qulin nas." You make the khutbah understandable to every single individual. আজকের খুতবা হলো নামাজের উপর। নামাজটা আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু ফরজ করেছেন, 5 ওয়াক্ত প্রতিদিন আমাদেরকে আদায় করতে হবে। স্পেশালি জুমার দিনে উপলক্ষে আল্লাহ একটা সূরা নাযিল করেছেন, সূরাতুল জুমআ। কোন দিনের ব্যাপারে এরকম সূরা নাই, কারণ এই জুমার দিন আল্লাহ আদম আলাইহিস সালামকে সৃষ্টি করেছেন। জুমার দিন জান্নাতের দরজা খুলবেন, জুমার দিন আমাদের হিসাব শুরু হবে, জুমার দিন আল্লাহ জাল্লা শাআনুহু জান্নাতের দুয়ারগুলো খুলে দিবেন। সুবহানাল্লাহ ওয়া বিহামদিহি। সেজন্য জুমার জন্য বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম শরীফে একটা নারেশন বললেন যে জুমার দিন একটা সময় থাকে বান্দা যা চায় আল্লাহ সব কবুল করে নেন। অধিকাংশ মুফাসসিরিনে কেরাম বলেছেন এই সময়টা হলো আসর থেকে মাগরিব অথবা জুমার নামাজ থেকে আসর পর্যন্ত, এটা বলেছেন। তো আমরা সারা দিনই আমরা এই কাজটি করি। স্পেশালি জুমার ডে প্রফেট সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইউজড টু ডু টু স্পেশাল এক্সট্রা আমল। হি ইউজড টু রিড সূরা কাহফ। Which surah? Surah Kahf. And he said, if you read Surah Kahf in Jummah day, next 10 days Allah will save you from all type of calamity, all type of dangerous things. That's the narration of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Narration came in Muslim. If you memorize 10 verses of Surah Kahf, first 10, or Sahabi says last 10, if you memorize it, Allah will save you from the fitna of Dajjal. From the fitna of Dajjal, Allah will save you. Allah Jalla Shanuhu, and same way Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam used to recite Durud, and he used to say to the companion of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, more Durud you do, especially in Jummah day. Jummah dine দুইটা কাজ তিনি করতেন, সূরা কাহফ পড়তেন আর দুরুদ পড়তেন। দুরুদ পড়ার জন্য উম্মতদেরকে বলতেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও বলতেন আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ। তিনি নিজের জন্য নিজে চাইতেন। সেজন্য আমরা যেন এটা বেশি পড়তে পারি, কারণ আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য যেটা পড়ি এটা ওনার কোনো লাভ নাই, লাভ আমাদের, লাভ আমাদের। মান সাল্লা আলাইহি সাল্লাল্লাহু আলাইহি আশারা মাররাত, যে আমার জন্য একবার দুরূদ পড়লো আল্লাহ তার উপর 10টা রহমত নাজিল করলেন, 10টা গুনাহ maaf করে দিলেন, 10 বার তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিলেন। 5 ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে না এদের সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নাই। 5 ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে না তারা সরাসরি জাহান্নামে যাবে। 5 ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে না তাদের হাসর হবে নমরুদ, হামান, ফেরাউনের সাথে। 5 ওয়াক্ত নামাজ যারা পড়ে না তারা আর মুশরিকরা একই কাতারে দাঁড়াবে। আল ফারকু বাইনাল মুমিনি ওয়াল কাফির, আল ফারকু বাইনাল মুমিনি ওয়াল মুশরিক তারকুস সালাত। Mu'min will offer the prayer and disbeliever and mushrik, atheist, idolatrous, they won't offer the prayer. That's the differentiation between mu'min and mushrik. আমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে পড়তেন আমরা সেভাবে পড়ব, কারণ তিনি বলেছেন সল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি, তোমরা ওইভাবেই সালাত আদায় করো যেভাবে তোমরা আমাকে দেখছো আমি নামাজ আদায় করছি। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাইফিয়ত সালাতের উপর আমরা ইনশাআল্লাহ অন্য সময় বলবো। তো আজকে 5 ওয়াক্ত নামাজ, আকিমিস সালাত লিদুলুকি শামসি ইলা গাসকিল লাইল ওয়া কুরআন আল ফজর ইন্না কুরআন আল ফজর কানা মাশহুদা, সূর্য উদয়ের আগ থেকে নিয়ে সূর্য ডুবার পর পর্যন্ত তোমরা সালাত কায়েম করো। এটা কার হুকুম? আল্লাহর হুকুম। এখানে আপনি দেখেন কোরআন শরীফের শুরুতে যদি আপনি বলছেন আল্লাযীনা ইউমিনুনা বিল গায়ব ওয়া ইয়ুকিমুনাস সালাত, গায়বের প্রতি একটা লোক ঈমান এনেছে, এটা ভিজিবল ঈমান তো আর দেখা যায় না। ইউ ক্যান সি দা ঈমান। ক্যান ইউ সি দা ঈমান? ইউ ক্যান সি ইট। তো ঈমানের এক্সপোজার ঈমান হলো প্রেয়ার। আপনি যদি নামাজ আদায় করেন বুঝতে হবে এই লোকটার ভিতরে কি আছে? ঈমান আছে। আর নামাজ নাই তার মধ্যে ঈমান নাই। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন সালাতের ভিতরে তিনি শুরুতে একটা দোয়া পড়তেন, ইন্টেনশনটা ঠিক করে নিতেন। আমাদের ইন্টেনশন যেন ঠিক থাকে। অনেক সময় শয়তান এসে ভিতরে হুইসপারিং করে যে তুমি নামাজটাকে একটু লম্বা করো, জামাতে তুমি দাঁড়িয়েছো, তোমার নামাজ দেখলে ওরা খুশি হবে যে কি সুন্দর করে লম্বা নামাজ পড়ছে।
এই জন্য আপনার ইন্টেনশন ভিতরটা ঠিক করার জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটা কোরআনের ভার্স পড়তেন, কুল ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহইয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। সূরা আফটার তাকবীরে তাহরিমা হি ইউজড টু রিড ইট। তিনি এটা পড়তেন। এরপরে পড়তেন ইন্নী ওয়াজ্জাহতু ওয়াজহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ হানিফাও ওয়া মা আনা মিনাল মুশরিকিন। হানিফানের সাথে কখনো কখনো তিনি মুসলমান শব্দটাও যোগ করতেন। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাত যেটা যে সময় পড়তেন আমাদেরকে সেই সময় পড়তে হবে। অনেক মানুষ রেগুলারলি সূর্য ওঠার পরে ফজরের নামাজ আদায় করে। যেমন আমি একটা বিজনেসে লাগতে গিয়েছিলাম লন্ডনে, আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনারা ফজর পড়েন তো? বলে ফজর পড়ি। তো আমার একটু সন্দেহ হলো, আমি বললাম কখন পড়েন? ডেইলি দিনের 10টার সময় ফজর পড়ি। দিনের 10টার সময় ফজর পড়েন মানে? হুজুর আমরা ব্যবসায়ী মানুষ, সেই জন্য সকালে উঠতে পারি না, সেই জন্য দিনের 10টার সময় পড়ি। আপনারা বলেন তো হবে এটা? হবে না। ইন্নাস সালাতা কানাত আলাল মুমিনিনা কিতাবান মাওকুতা। আপনাকে যথা সময়ে আপনাকে ফজর আদায় করতে হবে। এবং নামাজ পড়লে আমরা রবের জন্য পড়বো, ফাসাল্লিলি রাব্বিকা ওয়ানহার। আপনি যদি কাউসার পেতে চান, কাউসার পেতে চান তো দেখি কারা কারা পেতে চান না? আমি একটু অন্যভাবে জিজ্ঞেস করলাম যাতে করে মনোযোগটা পরীক্ষা করা যায়। আমরা সবাই কাউসার পেতে চাই, আল্লাহ আমাদেরকে কাউসার দান করেন। কাউসার such a beautiful drink from Allah subhanahu wa ta'ala. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam will distribute it. Who doesn't offer the prayer, he won't get the kausar. যে নামাজ পড়বে না সে কাউসার পাবে না। আবার নামাজ অনেকের হয় কিন্তু নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না, সেটা একটা সূরাতে আছে। আগামী জুমাতে ইনশাআল্লাহ আমরা সেটা বলবো। তো এখানে আল্লাহ শর্ত করেছেন যে দুটি জিনিস তোমার লাগবে যদি কাউসার পেতে হয়, ফাসাল্লিলি রাব্বিক ওয়ানহার। রবের জন্য নামাজটা পড়বা আর কোরবানিটা দিবা কার জন্য? আল্লাহর জন্য। এখানে কেন রবের জন্য পড়তে হবে? ওখানে বললেন লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। এই জন্য কারণ কবরে গেলেই প্রথম প্রশ্ন হবে মা রব্বুক মা দীনুক মান হাদার রাজুল মানির রাজুল্লাযী বা'আসা ফীকুম। পাঁচটা প্রশ্ন কবরের প্রশ্ন। তিরমিজিতে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে পাঁচটা, এমনি বেসিক্যালি আমরা জানি তিনটা, বুখারীতেও তিনটা আসছে, কিন্তু আল্লামা তিরমিজি রাহিমাহুল্লাহ আরো দুইটা বাড়িয়েছেন। মান হাদার রাজুল, বিশ্বনবীকে দেখানো হবে উনি কে। আমরা যারা নামাজ পড়ি আমরা বলবো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। তো সেজন্য আমরা আমাদের 7 বছরের বাচ্চাদেরকে প্রথম নামাজ শিক্ষা দিব। এটা কার হুকুম? আল্লাহর হুকুম। আমি এক বাসায় গিয়েছি, ছেলের বয়স হলো 18 বছর। আমি বললাম যে আপনি একা দাঁড়াচ্ছেন, আপনার ছেলে নাই? আমার ছেলেটার বয়স হয়নি এখনো নামাজে। বয়স হয়নি? ও কত বয়স? কত কলেজ শেষ করে ইউনিভার্সিটিতে গেছে। সেই জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টাইমটা ফিক্স করে দিয়েছেন যে 7 বছর বয়স যখন হবে বাচ্চাদেরকে আদেশ করেন 10 বছর বয়স হলে একটু কঠিন হন, ফাদরিবুহু আসলো হাদিসে, মারো, কিন্তু ফিজিক্যালি ইউ শুডন্ট হিট দ্য চাইল্ড। আপনি ফিজিক্যালি কখনো বাচ্চাকে আঘাত করবেন না। প্রফেসর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনো করেন নাই, এবং তিনি আঘাত তো দূরের কথা কখনো হার্শ ওয়ার্ডও ব্যবহার করেন নাই। কখনো বলেন নাই যে কেন এটা করেছো, কেন এটা করো নাই। আনাস রাদিয়াল্লাহু থেকে হাদিস এসেছে, তিনি বলছেন 10 বছর বিশ্বনবীর খেদমত করেছি, কখনো তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন নাই কেন করেছো এবং কেন করো না। তো এই চরিত্র যারা আমাদের হয়, আমাদের বাচ্চাগুলো আমাদের জন্য নিয়ামত। একটু আদর করলেই বাচ্চারা আমাদের কথা শুনে। ইউ মাস্ট কন্ট্রোল ইউর চাইল্ড বাই আই কন্ট্রোলিং। চোখ দিয়ে কন্ট্রোল করবেন, লাঠি দিয়ে না। আজকে এদেশেও অনেক হুজুরকে জেলখানা যেতে হয়েছে বাচ্চাদেরকে উল্টাপাল্টা পিটানোর কারণে। আর ইংল্যান্ডে তো এটার বহু নমুনা ভরি ভরি আছে। যে রাহমাতুল লিল আলামিনের শিক্ষা আমরা শিখাচ্ছি, সেটা শিখাচ্ছি আমরা লাঠি দিয়ে। কতটা ক্রুয়াল আমরা শিখাচ্ছি রহমানুর রহিমের কথা আর আমরা ইউজ করছি লাঠি। সেজন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন একটু কঠিন হন। কঠিন হওয়ার অনেকগুলো সাইজ আছে। আপনি বলেন যে বাবা ইফ ইউ অফার 5 টাইম প্রেয়ার আই উইল গিভ ইউ দিস। আমার বাচ্চাদেরকে আমি বলেছি যে 5 ওয়াক্ত নামাজ এক সপ্তাহ ঠিকমতো পড়তে পারবে, স্পেশাল খানা হবে তার জন্য। বাচ্চারা এমনি কম্পিটিশনে লেগে যায়, স্পেশাল কিছু ঘোষণা করেন, এটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করতেন। মসজিদে ছোট বাচ্চাদেরকে এনকারেজ করতেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আমাদের বাংলাদেশ অন্যান্য জায়গাতে বাচ্চাদেরকে দেখলে মুরব্বিদের মাথা গরম হয়ে যায়। এই আসুক কি জন্য? দৌড়ায় নিয়ে ছুটে, মনে হয় এটা বিরাট অপরাধ করেছে। খবরদার, এটা যেন আমরা না করি। বিশ্বনবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বুখারী বর্ণনায় এসেছে, ছোট বাচ্চা মসজিদে এসেছে, ওকে কোলে নিয়ে নামাজ শুরু করেছেন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তারপরে তাকে মাটিতে বসিয়ে রেখেছেন। এখন তো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের ছোট বাচ্চা মসজিদে আসলে কোনো সমস্যা নাই। বাচ্চার কি আছে? ডাইপার আছে। ডাইপারে যদি সারা দিনও কাজ করে কোনো সমস্যা নাই আপনাদের। সে তার কাজ করতেছে, করুক। আপনি বাচ্চাদের এখন আলহামদুলিল্লাহ অনেক সিকিউর বাচ্চারা।
সেই জন্য 7 বছরের বাচ্চাদেরকে বিশ্বনবী মিশ্রি খাওয়াতেন। আমরা যেন আমাদের বাচ্চাদেরকে, আমাদের মেয়েদেরকে, আমাদের ছেলেদেরকে নিয়ে আমরা ঘরের সুন্নতগুলো পড়তে পারি। শ্রেষ্ঠ নামাজ হলো ঘরের নামাজ, শুধু পুরুষের জন্য ফরজ ছাড়া। ফরজগুলো পড়বেন মসজিদে, সুন্নত নফল সবগুলো পড়বেন ঘরে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘরকে কবরও বানায় না, মসজিদও বানায় না। আমরা আর যেতে পাচ্ছি না। হাদা মা ইনদি ওয়া লা ইলমু ইনদাল্লাহ। دفعني الله وإياكم بهدي كتابي. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا إيماننا قدوتنا محمد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى سائر الصحابة والتابعين وعلى عبادك المخلصين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم دمر ديار عدو الإسلام. اللهم دمر ديار المشركين. اللهم دمر ديارهم، مزق جمعهم، زلزل أقدامهم، خرب بنيانهم. اللهم أنزل به بأسك الذي اللهم أوحد صفوف المسلمين في العالم كلها. اللهم ارحم على المسلمين في كل مكان، خاصة في أركان، خاصة في فلسطين، خاصة في شام. اللهم ارحم على المسلمين في العراق، ارحم على المسلمين في أماكن الذين يجاهدون في سبيلك. أنزل عليه سكينتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. أقيموا صفوفكم فإن تسبية الصفوف من تمام الصلاة.